बहुत वड्डी बरकत होवे। अजीजो अज तुहाडे सन्मुख फिर हाजिर हाँ, तो बहुत लेट हाँ। एक एक्सीडेंट किसी भाई का हो गया और उसकी डेथ हो गई, जिस करके मैं अज अलाइव तुहाडे सामने लेट हाँ और करीब 1:30 बजे मैं शुरू कर लग्या हाँ। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे, सुनने वालों ते तेरी कृपा हो। तो भाई भैनों, अज का संदेश है चाबियां जां कुंजियां। असीं स्वर्ग दियां कुंजियां तो शुरू करते हाँ, जो मत्ती दी अंजील और उसका 16 अध्याय है और 19 आयत तो मैं तुहाडे सामने इन्ना पढ़ना चाहता। और लिखत कहती है, मैं स्वर्ग दे राज दियां कुंजियां तैनू दियांगा अते जो कुछ तू पृथ्वी उत्ते बनेगा वो स्वर्ग विच बन्निया जावेगा अते जो कुछ तू धरती उत्ते खोलेगा स्वर्ग विच खोलिया जावेगा। तद उसने चेलियां नूं तकीद कीती, भाई किसी नूं ना दस। फिर जी जो इस दुनिया के अंदर और आसमान के अंदर चाबियां का जाने कि कुंजियां का जिक्र किया गया है और ਜਿਹੜੀਆਂ स्वर्ग ਦੀਆਂ कुंजियां सी वो साडे खुदाबंद यीशु मसीह ने पातरस नूं दे दित्तियां। मत्ती 16:19 और उसने क्या है कि वचन कहता है, मैं स्वर्ग दे राज दियां कुंजियां तैनू देंदा हां। जो कुछ तू धरती ते खोलेगा वो स्वर्ग विच खोलिया जावेगा और जो कुछ तू धरती ते बनेगा वो स्वर्ग विच बन दिता जावेगा। एक किड्डा वड्डा अधिकार है जेड़ा साडे प्रभु यीशु मसीह ने पातरस नूं दे दिता। और जदों उसने पातरस नूं यह अधिकार दे दिता ते नाल ही तकीद कीती, भाई ये गल किसी नूं ना दस्यो। स्वर्ग दे राज दियां कुंजियां किन्नों दे दित्तियां गईयां? पातरस नूं दे दित्तियां गईयां। और जदों ये कुंजियां जिहड़ियां सी प्रभु यीशु मसीह दे कोल सन ते तां ही उन्हें पातरस नूं दित्तियां। की भला धरती दे उत्ते साडे खुदावंद यीशु मसीह ने स्वर्ग दियां कुंजियां दे बारे जिक्र कीता है और जिस तरह साडे कोल दरवाजे दी कुंजी होवे ते दरवाजा खुल जाता है और जे दरवाजे दी कुंजी ना होवे ते फिर दरवाजा खुल नहीं सकता। हुण असीं देखते हैं कि यीशु मसीह दे कोल स्वर्ग राज दियां कुंजियां सन और उसने धरती के उत्ते स्वर्ग विच जाण वालियां दे लई
इस तरह प्रचार किया। मत्ती 4:17 के अंदर उसे वेड़ों यीशु प्रचार करन अते कहन लगा, भाई तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। भाई तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। स्वर्ग के राज विच वड़न दे लई प्रभु यीशु मसीह लोकां नूं प्रचार करके कहन लगा कि तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। तो मैं दसना चाहता कि जिहड़ा मनुख तौबा करता है यीशु मसीह दे आखे लगता है, और जिहड़ा तौबा करता है वो अपने पापां दा इकरार यीशु मसीह दे सामने करता है। और जदों इकरार करता है ते जेड़े जेड़े पाप मन्ने गए यीशु मसीह दे सामने वो सारे माफ हो गए। ऐसी स्वर्ग राज दियां कुंजियां। हुण असीं देखते हैं कि यीशु मसीह ने स्वर्ग नूं जाना सी, उठाए जाना सी, और इस स्वर्ग दियां कुंजियां उसने पतरस नूं दे दित्तियां, और उसने क्या जो कुछ तू धरती ते खोलेगा वो स्वर्ग विच खोल दिता जावेगा। आओ असीं जरा इस गल नूं वेखदे हां कि यीशु मसीह दे स्वर्ग विच जाण तो मगरों चाबियां दी पतरस ने, कुंजियां दी पतरस ने वरतों कीती है। हाँ, वचन कहता है कि उसने वरतों कीती है। आदि स्वर्ग राज दियां कुंजियां दी उसने वरतों की, और जो उसने वरतों कीती है ते वो किस तरह कीती है। आओ असीं रसूलां दे करतब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 38, 37 ते 38 आयत नूं मैं तुहाडे सामने पढ़ना चाहुंदा हां, और ये सच है जो कुछ पतरस ने कहा है। और इत्थे लिखा होया है रसूलां दे करतब उसका दूसरा अध्याय और 37 आयत लिखा, जा उन्होंने ये सुनिया तो उन्होंने दिल सिद्ध गए अते पतरस और बाकी दे रसूलां नूं कहा कि हे भाईओ असीं की करी। तद पतरस ने उन्होंने आख्या, तौबा करो अते तुहाडे विचों हरेक आपो अपने पापां दी माफी दे लई यीशु मसीह दे नाम उत्ते बपतिस्मा लवे, तां पवित्र आत्मा दा दान पाओगी। ऐसी वो जिहड़ी चाबी कुंजियां जिहड़ियां पतरस नूं दित्तियां ओने वो कुंजियां लाइयां ने और दरवाजा खुल गया है। और याद रखो, धरती दे उत्ते तौबा दा प्रचार पहला यीशु मसीह ने कीता और फिर पतरस ने शुरू कीता है। और पतरस कह रहा है, तौबा करो, तौबा करो। और उस आख्या तौबा करो अते तुहाडे विचों हरेक आपो अपने पापां दी माफी दे लई यीशु मसीह दे नाम उत्ते की लवे बपतिस्मा लवे।
ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। तो फिर किन्ने क लोकां ने तौबा की ते यीशु मसीह दे नाम च बपतिस्मा लिया। ये वचन बयान करता है। मैं वचन विचों पढ़दा हाँ, वचन इस तरह कहता है। 39 आयत के अंदर मैं तुहानू दसना चाहता हाँ, क्योंकि ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 3000 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3000। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁੰਜੀਆਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਬਿਰਖ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਔਰ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਬਰ ਦੀਆਂ, ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੱਤੀ 4 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 16 ਆਇਤ ਤੱਕ ਮੱਤੀ 4 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 16 ਆਇਤ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਔਰ 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਔਰ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕ ਲਹੂ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੱਤੀ 27:50 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਟ ਕੇ 2 ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ, ਪੱਥਰ ਤਿੜਕ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬਰ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ 1000 ਸਾਲੇ ਰਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 20 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 20 ਅਧਿਆਏ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਫੜਿਆ ਅਤੇ 1000 ਵਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਭਾਈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਪਰਮਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 1000 ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਪਤਾਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਲ ਔਰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਹੀ 3-4 ਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫੜਿਆ ਅਤੇ 1000 ਵਰੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਕੜ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 1000 ਵਰੇ ਲਈ ਮੂੰਦ ਕੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੂੰਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਥਾਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਕਬਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1000 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਜਗਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਉਕਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 1000 ਸਾਲੇ ਰਾਜ ਲਈ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਹ ਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1000 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਪਾਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਾਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਦ ਪਾਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੀਕੋਦੀਮਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਆਇਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1:30 ਵਜੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ, ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।